صاحب یہ جو پرویز الہی کا انٹرویو ہے اس میں یہ ذکر بھی آیا کہ یہ بھی خواہش ہے کہ بیچ کی کوئی راہ نکل آئے اور پنجاب اور وفاق کی جو حکومت ہے اس میں ایک تسلسل چاہیے جو حالات ہیں ملک کے. تو آپ کو لگتا ہے اگر اس تناظر میں اس خواہش کو دیکھتے ہوئے ہم بات کریں تو کیا یہ تحلیل کا معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے؟ جس طرح پہلے بھی وہ کہتے رہے کہ 2 مہینے آگے کر دیں خان صاحب, تو یہ میچور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ یہ معاملہ کہیں پر؟ جو اگلے 5 دن ہیں بڑے اہم ہیں, اور عمران خان نے جو فوراً تحلیل نہیں کی اس کی بھی وجہ ہے, غالباً ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ پورے ملک میں یکدم وہ ہوں, انتخابات ہوں, بجائے اس کے کہ 2 صوبوں میں پہلے ہوں. اور کیونکہ فرض کریں عمران خان تحلیل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ نکل جاتے ہیں باقی 2 اسمبلیوں سے اور ان کے استعفے منظور ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی سے, اس صورت میں بھی کہ جب 66.6 یا 7% کہتے ہیں نا سیٹس پہ انتخابات ہوں گے, اس سے بھی ملک کا جو بحران ہے اور جو ہمارا عدم استحکام ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اچھا, اس بات کے ادراک عمران خان کو بھی ہے, اس بات کے ادراک حکومت کو بھی ہے, اور ایک کوئی بھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں انہیں بھی پتا ہے. تو یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. اسی لیے عمران خان نے وقت دیا ہے کہ اگر آپ نیگوشیٹ کر کے ایک متفقہ آپ کوئی مطلب ہے کہ راہ نکالنے کوئی روڈ میپ دے دیں کہ جس کے تحت انتخابات ہوں تو وہ ایک اچھی راہ ہوگی. اچھا, اس میں ہمیں ایک بات کا بالکل علم ہے کہ حکومت اور خود پی ٹی آئی اکیلے تنہا جو ہے کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں, ان میں اتنا زیادہ خلیج ہے کہ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو پھر میانہ روی کے لیے کوئی بیچ کی راہ نکالنے کے لیے کسی ادارے کو, میں سمجھتا ہوں پاکستان فوج کا کردار بنتا ہے کہ وہ ان کو میکسیملسٹ جو پوزیشنز لی ہیں اس سے ہٹا کر ان کو کہے کہ جناب آپ گفتگو کریں اور ہم آپ کو مطلب ہے نا پوری بات پی ڈی ایم کی چلے مانی جائے گی کہ جناب اگست تک آپ حکومت کریں گے اور آپ کو ایک برس اور ملے گا, اور نہ عمران خان کی کہ کل ہم حکومت جو ہے وہ ختم کر دیں. آپ یہ کریں کہ 2-3 ماہ کے بعد لیکن ڈیٹ ایک دیں, فرم اناؤنسمنٹ کریں, تو اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. اور ہونا یہ چاہیے کہ جو اگلا بجٹ آنا ہے جون میں اس سے پہلے الیکشن ہو تاکہ ایک نئی منتخب حکومت جو ہے ایک نیا بجٹ دے. یہ اتنا ضروری ہے کیونکہ اگر اس حکومت نے دیا کہ وہ دے گی فائر فائٹنگ کا بجٹ, ہمیں ضرورت ہے اصلاحات کے بجٹ کی تاکہ ملک کو پائیدار طریقے سے معاشی عدم استحکام سے نکالا جا سکے. اب اس کے لیے ایک ہی وہ طریقہ ہے کہ انتخابات, اگر آپ فرض کریں پی ڈی ایم کی بات مان لیں کہ جن کو 1 سال اور دے دیں تو اس سے کیا ملک میں سیاسی انتشار کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا اس سے جو ہے مطلب ہے کہ ملک جو ہے یہ ترقی کی راہ پہ چلے گا؟ نہیں جائے گا. یہ بات ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے ادارے, ان کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ جو سچویشن آج ہے. اچھا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کے بھی اس وقت فیور میں نہیں جاتی یہ چیز کنسیڈرنگ دا پرفارمنس. بھٹی صاحب یہ ٹائم پہ بڑی بات ہوتی ہے. جی ایڈ کر ایک جملہ کہتے تھے, سوال جو ہے صدف پی ٹی آئی کے یا پی ڈی ایم کے فائدے کا نہیں ہے, سوال ہے کہ ملک کو کس چیز سے فائدہ ہوگا. ملک کو جس چیز سے فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے. اگر پی ڈی ایم کی حکومت رہتی ہے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں جناب دودھ و شہد کی نہریں بہیں گی اور ان کی لیجیٹیمیسی کو کوئی کوشچن نہیں کرے گا تو بسم اللہ, لیکن ایسا نہیں ہوگا. تو اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا کردار بنتا ہے, فوری کردار بنتا ہے. اگر نہیں بنائیں گے تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہے. جی بھٹی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں تحلیل سے کیا اچیو ہو جائیں گے مقاصد؟ کیونکہ اگر تحلیل ہو جاتی ہے, پہلے تو یہ کہ ابھی اس میں بہت سارے مرحلے باقی ہیں, عدم اعتماد کی بھی بات ہو رہی ہے اور پھر جو گفتگو جس تناظر میں ہو رہی ہے, تو پی ایم ایل کیو ہوئی, پی ٹی آئی ہوئی, اسٹیٹ مشینری تک جو ان کی ایکسس ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی, اور پھر ایک ری الیکشن کی کیفیت میں بھی جاتے ہیں تو بہت سارے لیگل مینز بھی بیچ میں آ سکتے ہیں, معاشی ایمرجنسی کے بھی ذکر ہو رہے ہیں. تو فائدہ کسے زیادہ اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں کون آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, پہلا ایک جملہ عامر بھائی کا, ہم جو تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اگر چہروں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ صدف کو دودھ اور شہد مل رہا ہے. میں اور عامر بھائی اور سمیت اسحاق ڈار کسی کے پاس نہ دودھ ہے نہ شہد ہے, اور 95% آبادی تو روٹی کو ترس رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات بہت برے ہیں, ملک جو ہے بربادی اور تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے اور کوئی حال نہیں ہے کسی بھی شعبے کا. دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا ایک اینگل دیکھیں تو 75 سال کی تاریخ میں کوئی مجھے حکمران بتا دیں, کوئی سیاستدان بتا دیں جس کی پنجاب میں حکومت ہو اور جس نے پنجاب میں حکومت چھوڑی ہو, کوئی بتا دے. یعنی پنجاب 18ویں ترمیم, یہ انہوں نے ایک جو چتر بازی کی نا, چلاکی کی اس ملک کے ساتھ, یہ سارے جمہوروں نے ملا کے اپنے سیف ہیونز بنا لیے اور 18ویں ترمیم کی جو روح تھی اس کو مار کر اپنے اڈے بنا لیے.
उस 18वीं तरमीम के बाद जो पंजाब का वजीर आला होता है वो समझो डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान होता है या एक तरह से वजीर आजम पाकिस्तान होता है। तो इमरान खान ने चौथे मरहले या 5वें मरहले में आकर ये असम्बलियां कहा है कि मैं तोड़ूंगा। मतलब क्या है कि मुझे इलेक्शन दें, फ्रेश इलेक्शन दें। अब इसमें कोई शक नहीं कि परवेज इलाही साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बड़ा उसमें वजन था कि आपको नून लीग की हुकूमत आ सकती है, सियासी पनाहगाहें हमारी खत्म हो सकती हैं, हम सब गैर, आप समेत हम सब गैर महफूज हो सकते हैं, गिरफ्तारियां मुकदमे हो सकते हैं। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब उधर एवन फील्ड में और राना सना साहब इधर और मरियम साहबा सारे इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। अच्छा, तरक्याती फंड जो उन्होंने अपने सूबों के अपने जिलों के अलावा बाकी सारों को भी अचानक रिलीज किए हैं, वो कहते हैं कि ये जाया हो जाएंगे और तख्तियां लगा लेगा। इलेक्शन की क्या गारंटी है अगर हम असम्बलियां तोड़ दें? परवेज इलाही साहब ने सदर को भी बताया और इमरान खान साहब को। निगरान हुकूमत के लिए हम मुशावरती अमल से ना सिर्फ बाहर हो जाएंगे बल्कि बॉल सिकंदर, आपके इमरान खान साहब आपके पसंदीदा सिकंदर सुल्तान राजा के पास चली जाएगी, वो फिर बनाएंगे निगरान हुकूमतें। और फिर आप सेहतमंद भी नहीं है। और जो आखिरी बात है कि जैसे ड्राई क्लीनिंग आजकल मशीन खुली हुई है, पुराने दाग मिटाए जा रहे हैं। इसहाक डार साहब, मरियम साहबा और कैप्टन सफदर और शहबाज साहब और हमजा साहब और सलमान साहब के बाद नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे और ड्राई क्लीन होके आएंगे और प्रोटोकॉल के साथ आएंगे अगर हमारी हुकूमत ना हुई। वजन तो था इन बातों में, लेकिन इमरान खान साहब को पता है कि उनके खिलाफ वो बहुत तेजी से घेरा तंग कर रहे हैं। उनको नाहल किया जाने का इम्कान है वक्त से पहले, उनको जेल में डाले जाने की ख्वाहिशें हैं और वो चाहते हैं कि असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन कैंपेन खुद लीड करें। अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका मैंने रात को भी जैसे वो था कि मैंने पूछा कि लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मुराद है पीडीएम से। उन्होंने कहा कि सिंपल सी है। आमिर भाई मैं एक प्रोग्राम में भी थे, सिंपल सी है। उन्होंने कहा यार नवाज शरीफ अगर नायल है और जेल में है तो इमरान खान भी नायल हो और जेल में हो, और अगर नवाज शरीफ अहल है और वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेगा तो फिर इमरान खान भी करे। तो ये जब एक तरफ चल रही हो तो बड़ा ट्रिकी है। और फिर एक मरतबा कह रहा हूं अगले 5 दिन जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बड़ा कुछ जोड़ तोड़ हो सकता है। मुज़ाकरात भी अभी जारी है, बैकडोर डिप्लोमेसी भी खुली हुई है। तहरीक इंसाफ का एक बड़ा धड़ा जो है और सूबाई भी और मरकजी भी वो भी चाहते हैं कि असम्बलियां ना टूटें। और वो जो बकौल फैसल वाडा 3 सांप और चंद कीड़े वो भी एक्टिव हैं। तो अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन मुल्क बड़ी मुश्किल में है। आपको इन पीडीएम को बैठना पड़ेगा इमरान खान साहब के साथ और इलेक्शन डेट के दरमियान में इलेक्शन या आगे या पीछे कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हम सारे ही इस वक्त बड़े क्राइसिस में हैं और खसारे में हैं। अच्छा आमिर ज़िया साहब, आपके ख्याल में ये जो सूबाई असेंबली तहलील दोनों केपी की बात करें पंजाब बिलखुसूस, ऐसी क्या चीज बड़ी रुकावट बन सकती है इसकी तहलील में, या ये मामला आगे जा सकता है? वो ऐसे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो ऐसे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो हुकूमत इख्तियार कर ली? गुज़ार है वो उनकी ख्वाहिश तो यही है कि अभी ये मामला जो है इलेक्शन के मोड में ना जाए। गो कि वो ये कहते हैं कि अगर कर भी देंगे तहलील तो हम इलेक्शन की तरफ चले आएंगे। देखिए, हुकूमत के पास 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि जो इमरान खान की सफ़े हैं उसमें निफाक डाला जाए उनकी पार्टी में, या उनकी तहादियों को उनसे छीना जाए, जो बिल्कुल सामने की बात है। दूसरा, वो यकीनन ये कर सकते हैं कि अदालत का, मुझे नहीं पता कि किस तरह से होगा, कोई ना कोई, लेकिन हमारे यहाँ होता है ये कि ज़िबा पहले करते हैं, जवाब बाद में तलाश कर लिया जाता है, तो मामले को अटका सकते हैं। वहां पर भी एक जरिया हो सकता है इम्कानात की अगर बात करें। फिर वो ये भी कर सकते हैं कि जनाब कोई अदम एतमाद की तहरीक, हालांकि लोग उसमें जब सेशन में होता है असेंबली जो कि है इस वक्त, तो आप नहीं ला सकते, लेकिन है ना कि इस मुल्क में बहुत सारे करतब दिखाए जा सकते हैं। तो अगर देखें इमरान खान इस वक्त जो है वो तनहा खड़े हैं सियासी तौर पे, सिर्फ उनके जो पैरोकार वो उनके साथ हैं या उनकी जो पार्टी के वफादार लोग हैं वो उनके साथ हैं। इस मुल्क की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग हो गई, मौलाना साहब हो गए, एएनपी हो गई, सारी जमातें एक तरफ हैं। मीडिया एस्टेब्लिशमेंट का गालिब हिस्सा जो है वो इमरान खान के खिलाफ है। उसी तरह अभी तक हमें नहीं पता कि जो अब एस्टेब्लिशमेंट है नई क़यादत के तहत, अभी उसको ये हमें पता चलेगा आगे जाके वो कितनी गैर जानिबदार है और कितनी न्यूट्रल है। लेकिन मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ के जो एजेंडे पर सबसे बड़ा आइटम है इस वक्त मेज पर, वो ये कि मुल्क में कैसे सियासी इस्तेकाम लाया जाए, क्योंकि उससे जब तक इस्तेकाम नहीं आएगा सदफ, ना हमारे मुल्क का दिफा ठीक होगा, ना मईशत ठीक होगी, ना हमारे खारजा पॉलिसी ठीक होगी।
یہ ازبز ضروری ہے، یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی میں یہاں بار بار ہر بالکل پروگرام میں کہہ رہا ہوں